ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टार्ट आज हम करबा हमरो मेन पॉइंट ऑफ व्यू रे। फर्स्ट आज मु तुम मानन सहित डिस्कशन करबी कंपलसरी पेपर इंग्लिश। मन रख हमर जो क्लास रो टाइमिंग रखा है मॉर्निंग टाइम रे तुमको कंपलसरी पेपर रखा है जोड़ा कि इंग्लिश और ओडिया को रखा जिवो और इवनिंग टाइम रे जीटा जीएस पेपर रहइबो कोन रहइबो मु ग्रुप रे मेसेज करबी। गोटे क्लास टाइम रहइबो 7 o'clock गोटे रहइबो 8:30 आ गोटे जो ऑप्शनल पेपर अछि सेटा 5 o'clock रहइबो। ऑप्शनल जो पेपर अछि सेटा 5 o'clock रहइबो। ओके तो दिन को आम चारोटी लेखा क्लास करवा। जो मान ऑप्शनल होम साइंस नथिबो से दिन को 3टा लेखा क्लास करेंगे जोटा कि यही पैटर्न माने अप टू माने जून रो लास्ट पर्यंत चलिबो। ओके जून रो लास्ट पर्यंत तापर टिके आमे चेंज करिया पैटर्न पूरा समस्त क्लियर हलो। तो स्टार्ट करियो आज क्लास को कंपलसरी पेपर ओडिया क्लास नंबर 1। तो स्टार्ट करिया पूर्व जस्ट टिके मु तुम सहित सिलेबस सहित अक्वेंटेड कर दूसरी कहीं आमको सिलेबस बुझीबार अच्छे सिलेबस कौन चाहूँगी से विषय हमको जानवर अच्छे सो दैट आमको कम्युनिकेट आमको प्रिपेयर करने सो इजी हम। मन रख आमर जो लैंग्वेज पेपर अच्छे ए लैंग्वेज पेपर केते मार्क कैरी करुच्चे ना 250 मार्क कैरी करुच्चे केते कैरी करुच्चे 250 मार्क कैरी करुच्चे। तो इसे कौन सब अच्छे कंप्रेशन रोचे तुमर प्रिसिस राइटिंग रोचे शॉर्ट एसे रोचे और ग्रामर रो एप्लीकेशन रोचे। तो इतने जति सिलेबस लिखुची एक्चुअली सेतिक नुहे ताकू छाला पर बहुत सारा रोचे किंतु इथे गोटे जिंस होचे इट इज ए क्वालिफाइंग पेपर कौन होचे इट इज ए क्वालिफाइंग पेपर। मोर क्वेश्चन होचे आमे केते परसेंट रखले क्वालिफाई करबा आमे जानले 250 होचे फुल मार्क केते रखले आमे क्वालिफाई करबा इन वन आंसर। ओके तो आमको इधर 25% रखिबार अच्छे क्वालिफाई करिया तो 250 जदि मु 25% कहे 250 25% कहे तो केते आछे आकु 25 रे कले के जाचे 8 10 आकु 25 कले 4। ओके अप्रोक्सीमेटली केते होची 62 पॉइंट समथिंग रहइबो से हां 62.5 रहइबो 62.5। तो सब टार्गेट रखिबा जेमति 70 प्लस स्कोर करिया पे तले 70 प्लस जदि हम स्कोर कर दोछे देन हमको किछि असुविधा होबनी आगु को सब जिनिस करिया पे। तो हमरो एरिया टार्गेट रहइबो जे 250 रु जेमति अति कम रो टाइम देकरी हम जेमति पास कर परतो जे हमको क्वालिफाइंग पेपर यदि अधिक समय दबा किछि लाभ नै। ओके मेन रे कोनोसी माइनस मार्क न थाए एटा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सिना माइनस मार्क थाए इथरे कोनोसी मार्क माइनस मार्क न थाए। ओके तो वर्तमान आकु देख साला परे आमे वर्तमान टिके एनालिसिस करबा पूर्व वर्ष क्वेश्चन पेपर को तापर पूर्व वर्ष क्वेश्चन पेपर देखि साला परे मु तुमको आज पढेबी कोउटा को ना दुईटी टॉपिक पढेबी गोटे शॉर्ट एसे पढेबी ता सहित तुमको गोटे ग्रामेटिकल टॉपिक को पढेबी। तो आज मु दुईटी टॉपिक पढेबी गोटे होची शॉर्ट एसे आ गोटे होची कोन ग्रामर टॉपिक को। ओके क्वेश्चन को टाइप रे आसुची देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 था इटी माने गोटिए विषय रे प्राय 900 शब्द भितर लिखिबार अछि केते मार्क ना 80 मार्क। इंग्लिश जो ओडियाटा को क्लियर करबा हम पे बहुत सहज काहे कि आ केमते एटा सहज एटा मु बतौछ। तो एठी हमको 80 मार्क लिखिबार अछि तो यूज वन टाइप ऑफ शॉर्ट एसे रे केते वर्ड लिखिबार अछि 900 वर्ड लिखिबार अछि। तो तुमे यदि कहबो सर हमको मनु मनु लिखि दबो हिजो इट इज नॉट पॉसिबल पॉसिबल हवा पे हेले हम कोन करिया पड़बो एटलीस्ट एग्जाम भितरे 20 रु 25 टा शॉर्ट एसे हमको लिखिबार अछि। जदि गोटे पिला 20 रु 25 टा शॉर्ट एसे लिखि दउछि देन से 80 मार्क रु मिनिमम 35 बेला स्कोर करि परियो मिनिमम 35 बेला स्कोर करि परियो काहे कि आमे कहबानी जे मते भलो मार्क दरकार 80 रु 70 बेला नै इति सेमति मार्किंग हुए ना इति बहुत माने कैलकुलेटिव सहित मार्किंग हे जाय जेतु क्वालिफाइंग पेपर अछि हमको ओरिएंट होवार नै। तो इति गोटे शॉर्ट एसे आसीबो जोटा कि 35 मार्क माने 80 मार्क रो हम इति टारगेट रखिबा 35 प्लस जेन हम स्कोर होतो तो मिनिमम हमें 25 टा लिखिबा एसे। मन भीतर क्वेश्चन आस्तबो जे सर जो 25 टा हमें एसे लिखिबा केमति लिखिबा को टाइप रो पैटर्न अछि। आज मु तुमको दुईटा एसे लिखि गोटे ए होची पूर्व वर्ष क्वेश्चन 2024 25 24 जो एग्जाम हेतिला से एग्जाम रे यूज क्वेश्चन पेपर तो मु देछि भारत रे डिजिटल साक्षरता विषय तुम लिखिया पई भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्य
ଓକେ ତ କୁମ୍ଭ ମେଳା 2025 ତାପରେ ଆସିଲା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ, ଓକେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଏଇ ଦିଟା ପଢେଇବି। ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ ରହିବ, ହୋମୱାର୍କ ହିସାବରେ ଏଟାକୁ ତମେ କାଲି ଲେଖିବ, ନିଜ ମନକୁ ଲେଖିବ। ଆଉ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଭିତରେ? 900 ୱାର୍ଡ ଭିତରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଦିଟା ଡିସ୍କସନ କରିବି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କିଟା? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ମୋ ସହିତ ମୋ କହିବା କଥା, ଆମେ ମେନ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଆମକୁ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେ ଦରକାର ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଆମକୁ ଇଜି ହବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଯୋଉ ବି କିଛି କ୍ଲାସ ରହିବ ଏ କ୍ଲାସର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ତାର ପିଡିଏଫ କୋଉଠି ଆଭେଲେବୁଲ ହବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ସେଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ଯୋଉମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି? ଗୋଟେ 2025, 26, 27 3 ବର୍ଷିଆ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିଲା ଯୋଉଟାକ, ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ସେଟା ଆଭେଲେବୁଲ କରାଯିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ମେନ୍ ଯୋଉଟାକୁ ପଢା ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆଭେଲେବୁଲ, ଯୋଉଟା ଏଟା 6 ମାସ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହୁଛି, ଅପକମିଂ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ, ରାପିଡ ଫାୟାର ମେନ୍ ଓନ୍ଲି କେବଳ ମେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ଆଉ ଗୋଟେ 2027 କୁ ଟାର୍ଗେଟ ନିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ସେଥିରେ ବି ପାଇବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ କୋଉଥିରେ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ରେ ଅଛ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପାଇବ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ତୁମମାନଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଫର୍ କାହା ପାଇଁ ନା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ, ସରି ମେନ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ରାପିଡ ଫାୟାର, ଆଉ ଗୋଟେ 2027 ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 27 ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେ ହଉଛି ଏନସିଆରଟି, ଯୋଉଟା କି ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ରେ ଏନସିଆରଟି କ୍ଲାସ୍ ଏବେଠୁ ସାଇଟ୍ ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହଉଛି ଆଜିର ଟପିକ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରଖିଛେ, ଏ ଟପିକର ପିଡିଏଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହଉଛି? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ ଶୋ ହଉଛି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖିଛି ଯେ ଏ- ଏହି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 900 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଏସେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏସେର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା, ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଦେଖ, ଆମକୁ 900 ରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ମାନେ ଆମେ କୋଉ କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବା। ଉପକ୍ରମ ଇଏ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ତୁମେ ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବ। ଉପକ୍ରମ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଯେମିତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ପଢିବା, ଲେଖିବା, ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଗୋଟେ ପିଲା ଲିଟରେସି କହିଲେ ଯେ ଲେଖି ପାରୁଛି, ପଢି ପାରୁଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିଂଟା ଆଜି ଅଫିସିଆଲି ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ ଉପକ୍ରମ। ଉପକ୍ରମ ମିନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ଯେ ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଲେ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ, ତୁମେ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତୁମେ ସେୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 10 ରୁ 20 କିମ୍ବା 20 ରୁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ନାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଲେଖିବାର ଅଛି। ବିକଜ ଆମେ ଏଇଭଳି ୱେ ଯଦି ଲେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ମାର୍କ ପାଇପାରିବା। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେ ଦେଖ, ଏଟା ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ তোমার এটা ফার্স্ট হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, ভিতরে ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରହିବ এটা ହଉଛି ডেসক্রিপটিভ ପାର୍ଟ ରହିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା ଯୋଉଟା କି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମକୁ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଯେମିତି ହଁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଭୋକାବୁଲାରି ଭଲ ମାନେ ତୁମର ଭଲ ନାହିଁ ନା କାହାର ନାହିଁ?
ଆଚ୍ଛା, ଭୋକାବୁଲାରିଟା କେବେ ମ୍ୟାଟର କରେ ନା। ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ। ତୁମେ କହିବ ଗୋଟେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ସହିତ ୱାର୍ଡକୁ ଭଲସେ ରଞ୍ଜିତ କରି ଲେଖିବି, କେବେ ମାର୍କ ଆସେନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ସେ ଇଂଲିଶ ଏସେ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଏସେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଟରେଚର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ବିକଜ ତୁମେ ଜଣେ ଫ୍ୟୁଚରର ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ କାମ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଭୋକାବୁଲାରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଯେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ଏହା ଯେ ତୁମେ କେତେ ଦୂର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରୁଛ। ତ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛ ତୁମେ ସେୟାକୁ ଲେଖିବ। ଆମ ଭୋକାବୁଲାରୀ କଣ ଦରକାର, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭୋକାବୁଲାରୀ। ଓକେ, ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ରୂପରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ଜରୁରୀ। ତା ଅର୍ଥ ଆମ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଭାରତ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତ ଆମେ ଯେତେ ଡିଜିଟାଲ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କରିବା, ଯେତେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ସରକାରୀ ସେବାର ସହଜ କି ସିନା ଉପଲବ୍ଧତା। ତୁ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା ବା ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି ଯେତେବେଳେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଆମେ ସହଜରେ ପାଇପାରୁଛେ। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଦେଇପାରିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଆମେ ସହଜରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଛେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମକୁ ଯୋଉ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ସୁବିଧାଟା ଆମେ ସହଜରେ ପାଉଛେ। ଯିଏ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦବ, ଆଖିର ସ୍କାନିଂ ଯିଏ କରିବ, ସିଏ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ସରି, ଆମେ ଯୋଉ ରଖୁଛେ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହଉ, ଓକେ, ଦେଖ, ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ, ଇଂଲିଶ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଏସେ ଆସେ ବା ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉ ଏସେ ଆସେ, ଇଏ ହଉଛି ଜିଏସ୍ କୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବ ଜିଏସ୍ ରେ ଯେମିତି ତମର ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ଟପିକ ଅଛି, ଗଭର୍ନାନ୍ସ ହଉ, ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆସେ। ଏଥିକ୍ସ ର କିଛି କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସେ। ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନକ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଟପିକ ବେସିସରେ ଥାଏ। ତ ତମେ ଜିଏସ୍ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନଲେଜ ବଢିଯିବ। ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆର ଏସେ କୋଉ ଟାଇପରେ ଆସୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ମୋ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ ସକାଶେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ପାଠ ପଢାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ତୁମେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ରିଲେସନ। ଆଜି ତୁମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ପଢି ପାରୁଛ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି, ଗାଇଡ କରୁଛି, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ ସକାଶେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ସାର୍ କି ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ଆମେ କହିବା ଆର୍ଥିକ ମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମାନେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରୁଛି। ଆମେ ହଁ, ହଁ, ତ ମନେ ରଖ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ମାନେ ମିଡିଆ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ଆମର ତୁମେ ସପୋଜ ପଇସା ନାହିଁ, ଅତି ସହଜରେ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରୁଛେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ପଇସା ପଠା, ଏ ଜିନିଷ କରୁନେ। ଓକେ, ତ ଏ ଜିନିଷ ସହଜ ହେଇପାରୁଛେ ବିକଜ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆମର ନିଡ୍ କଣ ଅଛି, ତ ସେଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଆଉ ତୁମେ ସେଇଭଳି ଲେଖୁଛ ସାର୍, ଏଇଭଳି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଭଳି ଲେଖିବି, ନାହିଁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭ୍ୟାରି କରେ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ। ଓକେ, ସରକାରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଅଭିଯାନ। ସରକାର କଣ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ PMG DISHA, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ, ଇଏ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବ, ତୁମେ ଭୁଲିବନି ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଡିଙ୍ଗ କଣ ଦେଇଛି, ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା, ଏଠି ଭାରତ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। ତମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖ ଆଜି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ, ବଟ୍ ଫୋକସ ଓଡ଼ିଶା କରିବନି ବେଶୀ, କାରଣ ତ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ତ ଲେଖାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଫୋକସ ହବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛେ, ଆମ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ ପଳେଇଥାଉ, ବଟ୍ ସେଟାକୁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତାରେ ସରକାରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ, ଯେ ସମାଜ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଭାରତ ସମାଜରେ ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା
ଆମର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କୋଉମାନଙ୍କୁ? ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? SHG ଗ୍ରୁପ। ଆଜି ଆଜି ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ସମାଜରେ ବା ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉନ୍ନତିରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଏ ହେଉଛି କଣ ନା ସମାଜର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ ବା ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ। ମୁଁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଏଥିପାଇଁ କରୁନି, ଓଭରଅଲ୍ ମୋରାଲ ଥଟ୍ କହିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ନା, ଇଏ ଥିଲା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ। ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତମେ ମାଇନସ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଲେଖା ଅଛି 1 2 3 4 5, ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିପାରିବ, ଖାଲି ହେଡିଂ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିଲେ, ତାର ପଜିଟିଭନେସ୍ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆର ନେଗେଟିଭ କଣ? ମନେ ଅଛି ତମକୁ? ଗୁଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ପଢୁଥିଲେ, ନେଗେଟିଭ ବି ପଢୁଥିଲେ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ପଢିବା ସହିତ ନେଗେଟିଭ ମଧ୍ୟ ପଢେଇଥିଲି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବଧାନ, ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସବୁଠି ସମାନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ରୁରାଲ ଏରିଆ ଅଛି ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରନେଟର ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯୋଉଠିକି ଆମେ 5G କୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ କୋଉଠି 4G ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ଚାଲୁନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରହୁଛି ବିବିଧତା ରହୁଛି, ତ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଓକେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗରିବ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯୋଉ ଅଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଭାରତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 30% ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ତଳ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ସହିତ ସେମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କଣ ରହୁଛି? ଆଉ ରହୁଛି କଣ ନା ଭାଷାଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଆସିଗଲାଣି। ତ ଯଦି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉ, ମୁଁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଧିକାଂଶ ସୂଚନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଥାଏ। তুমি ଦେଖ ଗୁଗଲରେ ଯାହା ବି କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ କୋଉଥିରେ ପାଉଛେ ନା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଉଛେ। ଭାରତ ଭଳି ବହୁଭାଷୀ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଷାରେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆରେ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ, ତାକୁ ତୁମେ କହିବ AI ବ୍ୟବହାର କର, ହେଇପାରିବ? ଦେଖ ସେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି 100% ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁଆଡେ ହଉନି। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ସୁରକ୍ଷା। ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ କିଛି ଲିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହଉ ମୋବାଇଲକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ କଲେ ମାନେ ପଇସା ପତି ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଯୋଉ ରହୁଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ଦେଶରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ଅଭିଯାନର ଦିଗକୁ ଧୀମା କରିଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଅଛି, ଧର କୋରାପୁଟ ହଉ, ମାଲକାନଗିରି ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି, ସେଠି ଆଜି ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଏରିଆ ଯୋଉଠି ପ୍ରପର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ପ୍ରପର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହୁଛି। ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ କ୍ରିଟିସିଜିମ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା। କ୍ରିଟିସିଜିମ ଯାହା କରିଛେ ତା ଅପୋଜିଟ ହଉଛି, ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟକୁ ଅପୋଜିଟ କରିକି ତମେ ଲେଖିବାର ଅଛି ସମାଧାନ। ସମାଧାନ ପନ୍ଥା କଣ? ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଲେଟେଡ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସରକାରୀ ଆମକୁ ଯୋଉଟା କି ବିଭିନ୍ନ NGO ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପାଣ୍ଠି ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆକୁ ବା ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ତାପରେ ଆମକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ସବା ଲେଖିବ ଉପସଂହାର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶେଷ କଥା। ତ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲେଖିଥିଲ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିବ ଯେ ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା କେବଳ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହା ମାନବ ସମ୍ବଳର ପ୍ରମୁଖ
ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଟେ। ଡିଜିଟାଲ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ଇଏ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ମେନସନ କରିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଦ ସର୍ଟ ଏସେ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କ 900 ୱାର୍ଡ ବେସିସରେ, ଯୋଉଟା କି 900 ୱାର୍ଡ ବେସିସରେ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ସର୍ଟ ଏସେ। ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛ ଯେ କୋଉ ଟାଇପର ଏସେ ଆସୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମକୁ କୋଉ ଟାଇପର ଲେଖିବାର ଅଛି। ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ 4ଟା ରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 4ରୁ 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ PYQ କରିଦେବା। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ 5 × 4 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ କଲେ ଆମେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବା। ଆମେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ PYQ କରିବା। କାରଣ ଏଇଠୁ ଆମର ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ବୁଝାବୁନି କଣ କହୁଛୁ ଯତୀନ? ଡାଇଗ୍ରାମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆରେ ଏସେରେ କୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆସିଲା? କିଛି ଏସେରେ କରିବ ଡାଇଗ୍ରାମ, ପୁରା ସିମ୍ପଲିସିଟି ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେଇଭଳି, ଅଦରୱାଇଜ ଏଥିରେ କିଛି ଆଡ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖ ତାପରେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା, ଭାରତରେ ବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭାରତ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଏଠିରେ ସେମିତି ଉପକ୍ରମ, ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ନଲେଜ ଆସିବ ଯେ ଆମେ କେବେ ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ନା ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେବେ ଆସିଥିଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ କଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ କମିଟି କଣ କହିଥିଲା, ଦେଖ ସୋରେନ ସିଂ କମିଟି କଣ କହିଛି, 92 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ କଣ ହେଇଛି, ବା ତୁମର ଏଠି କେବଳ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଥା ପଡୁନି, ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସରି ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ, ଯୋଉଟା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକର ଗୋଟେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ। ମୁଁ ଭୁଲରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କହିଥିଲି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। ଜଣେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କାହିଁକି, ଦେଖ ଯେମିତି ଉପକ୍ରମରେ ଆମେ କହିଲେ କଣ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଆଜି ଉପକ୍ରମ ହିସାବରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତାର ଇତିହାସ ଦେଖିବା ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କୋଉଠି ଆସିଛି, ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କୋଉଠି ଆସିଛି ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ପଲିଟି ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ଯୋଉଟାକି ତମେ ପଲିଟିରେ ପଢିଛ ପୁରା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ହଁ କି ନା। ସୋରେନ ସିଂ କମିଟି ବିଷୟରେ, 42 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ, ତ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ କଣ କୁହାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର 11 ଗୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଜଷ୍ଟ ଏଟାକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ବାକି ଯେମିତି ଲେଖିଛି ସେଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବ, ବୁଝା ପଡିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା ହଁ କି ନା। ତ ଏଇଠି ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, PYQ ଥ୍ରୁରେ, PYQ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ PYQ ଶୋ ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ PYQ ଶୋ ହଉଛି। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଠି ଆସିଲା କଣ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖ ମାନେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଯଦି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ନେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା, ତ ଏଇଟା କାହାକୁ ମାନେ ସମାଜକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଓମେନ୍। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଖିବ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ରିଲେଟ କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏ, ଏଟା 100%। ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଟ କରିଦବ, ଆଇଦର ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କଥାକୁ ନେଇକି ହଉ, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି କଥା ନେଇକି ହଉ, ଓମେନ୍ ସେଫ୍ଟିକୁ ନେଇକି ହଉ, କିମ୍ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ରହିଲା, ତ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଥିବ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ନା তুমি ଭଲ ଲେଖିପାରିବ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଏସବୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଟପିକ ସବୁ ରହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ବେଟର ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଟପିକ ଉପରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସେ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ସହଜ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ରିଲେଟ କରିପାରୁ ଆଜ ଏ ଓମେନ୍ ହିସାବରେ, ଆଜ ଏ ମେନ୍ ହିସାବରେ, ଆଜ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ହିସାବରେ। ଯେମିତି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ। ଦେଖ ଆମେ ଏଥିରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲେଖିବା ଯେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା କଣ, ଯୋଉଟା କି କିଛି ଇତିହାସ କଥା ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା, ଐତିହାସିକ ଟାଇମରେ ଯୌତୁକ ବିଷୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହିସାବରେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଏଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଟା କାଲି ପଢେଇବି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମାନେ କେମିତି ଲେଖୁଛ
आज इंट्रोडक्शन लिख इंट्रोडक्शन लिखि सारा पर ताको विस्तार करियो जे যৌতুক प्रथा कौन कौन है तुम्हें करियो किंतु जस्ट मु खाली समीक्षा किसी आइडिया कहूँ যৌতুক प्रथा को क्रिटिसिजम भी करियो जे যৌতুক प्रथा कौन आ যৌতুক प्रथा को लेकर क्रिटिसिजम परे वर्तमान पैटर्न कौन हो जाए दाउरी सिस्टम ताकू नहीं जो पॉलिटिकल एक्ट अच्छे 1961 जोटा कि आम कहले ना दंडनीय अपराध जो कह जाउची कि एक्ट अच्छे दाउरी एक्ट 1961 ओके ताकू भी मेंशन करूथु एठी गोटे जिंस लक्ष्य करियो सेठी किछि किछि वर्ड यूज करियो आई होप एटा गोटे भलो मार्क तुमान दबो जोटा कि যৌতুক प्रथार वर्तमान किछि ढांचा परिवर्तन हेछि ढांचा मीन्स तुम लिखिबो ढांचा मु तुम बुझिया पई कहूची যৌতুক प्रथारे आज क्रिटिसिजम सहित दुईटी एंगल को करबा যৌতুক प्रथा ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳନ ହଉଛି ଖାଲି ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଝିଅ ଘର ମାନେ ବି ରେଡି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଠି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡିମାଣ୍ଡ ମୁତାବକ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଘର ପ୍ରାୟତଃ ରେଡି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦବି ଆଉ ତାପରେ କିଛି ପୁଅ ଘରଙ୍କର ପରିଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେମାନେ ସିଧା ମାଗୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯାହା ଦେବେ अरे झीटा मु तुम घर गला माने से कार तुम ना मोर काली सका नेला बेले कही दौच तुम झील को जहाँ दब काली सका कहबी मो झील को टे घर को पठाओ कहीं मना करुच आते झील है बोधे से तुम बहु है बर्तमान परिभाषा परिवर्तन घटुचे देख लेखिवा स्टाइल टे परिवर्तन कर तुमको बर्तमान सिनारियो देखा सब एंगल अच्छे आपको तुम्हें लिखार अच्छे केमती लिख तुम लिख मुझे तुमको पचारि बर्तमान आग तुलन में 100% बढ़ी बढ़ी चलती डिमांड 100% और सबुठ बेसी डिमांड बढ़ी जो माने एजुकेटेड फैमिली अच्छा जो माने एजुकेटेड फैमिली अच्छा माने आम जी कहबा जो माने हाईली एजुकेटेड फैमिली हाँ तो आम हाँ जो तीन टा एंगल आम लिखा गोटे पॉलिटिकल एंगल को लिखा जोटा कि आम कॉन्स्टिट्यूशन देछि गोटे सोशल बा सोसाइटी एंगल को नहीं लिखा आ गोटे लिखा कौन ना तुम निज थट को लेकिन जोटा कि बर्तमान परिभाषार परिवर्तन हो बेसी लिख अल्प किसी लिख एटा भल गोटे कोटिंग सहित दब जोटा कि যৌতুক प्रथार विभिन्न नामकरण होची माने हाँ वैदिक टाइम रे कौन थिला पुराना पुराण शास्त्र रे कौन थिला टिके टिके लिखियो न लिखले कौन मजा लगियोनी भल स्कोर आसीबोनी तो तुमको सब नेकी लिखियार अछि ओके तो ये सब जिन लिख बट किंतु जब आम सब जिन सैड कर बर्तमान आसूचे যৌতুক प्रथा तुम गोटे भेरी लॉजिकल कहबी जो माने कहती जे যৌতুক प्रथा खराब गोटे भूल से माने ही 100% যৌতুক ना मन रखी आ जो माने एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड जो माने पाठ पढ़ी पढ़ी आसी से माने ही प्रथमे যৌতুক प्रथा को सपोर्ट करते ही सत्य माने वर्तमान टाइम जो दशरथ को देइथिले हाँ सेटा लिखिले भल हे दशरथ से समय देइथिले जो माने जो जहाँ देइथिले सेटा लिखिले पौराणिक कथा को लिखिले तो आ बढ़िया रहला ओके देख एटा होचे एथिक्स रे टॉपिक एटा होचे एथिक्स रे टॉपिक बुझबेलो तो गोटे बेसिक आइडिया रहे देखा ओके ये गोटे इंटरव्यू रो टॉपिक ये भी गोटे इंटरव्यू रो टॉपिक तुम देखि तो बिहार केस ओडिसा अनेक सारा केस देखि तो जोटा যৌতুক प्रथा को नहीं माने आफ्टर मैरिज पर सब जिन ठीक ठाक तापर आरंभ हो जाए ओके थैंक यू आई होप समस्त बुझा पड़गला ओवरऑली जे को टाइप रो क्वेश्चन आसुचे ओके थैंक यू तो ये जो क्लास हम कले वर्तमान मु तुमको कहि दउची वर्तमान मु कोन क्लास करछि वर्तमान मैं शॉर्ट एसे लिखुचे शॉर्ट एसे आज गोटे क्लास रहिला शॉर्ट एसे काली मध्ये गोटे क्लास रहिबो कहि दउची तो शॉर्ट एसे गोटे बेसिक आइडिया आसीगला और बाकी जो सब शॉर्ट एसे रहिबो समस्त आंसर मु तुमको प्रोवाइड कर दे तुम खाली प्रैक्टिस करियो तापर हम कोड को जिबा ग्रामेटिकल टॉपिक को जिबा ग्रामेटिकल टॉपिक की देखो एउटा हाउची एटा भलो स्कोरिंग चैप्टर किंतु टिके पढिले हिजो तुमको ये केटा क्वेश्चन देछि 3 3 6 1 7 टॉपिक देछि 7 टॉपिक भितर 5टा टॉपिक रो रूढ़ी को नेकरी सेटा निम्नलिखित कौन से 5टी रूढ़ी रो
ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କର। ମାନେ ଅର୍ଥ ମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅସହାୟରେ ସାହା ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ବାଡି କଣ ଲେଖୁଛ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ତ ବାଡି, ସେମିତି ଲେଖାଯାଏନି। ଅସହାୟର ସାହା, ଏଟା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି କଣ ନା ଅସହାୟର ସାହା। ଲେଖିଲ, ତାକୁ ଲେଖିଲ। ଲେଖିଲ ଯେ ଯେ ଦେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ସମୟର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ତା ତ ଅସହାୟର ସାହା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଲି, ଠିକ ସେଇଭଳି ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଲେଖିପାରିବ, ଯୋଉମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଏମିତି ସପୋଜ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ନେଇକି କହିଲି, ତୁମେ ଆଉ କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଯେ ଆର ମିନିଂ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ଯେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ତାକୁ ନେଇକି ଲେଖିବ। ଏଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରପର ପଢେଇବି, ବଟ୍ ଖାଲି ଓଭରଅଲ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, କାଠିକର ପାଠ ମାନେ କଣ? କାଠିକର ପାଠ, କାଠିକର ପାଠ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଠିନ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, তুমি ଲେଖିପାରିବ এইଭଳି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପିଏସସି ର ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପିଏସସି ର ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏକ୍ସାମ କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଇଗଲା। ଓପିଏସସି ର ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏକ୍ସାମ କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଓପିଏସସି ର, ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇଭଳି କିମ୍ବା ତୁମେ ଅଲଗା କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଛେନାରୁ ଚୋପା କାଢିବା, ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡାଇବା, ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡେଇବା, ଆର ମିନିଂ କଣ? ଛେନାରୁ ଉତ୍ସ ବାହାର କରିବା। ଆଉ କାହାର ଆନ୍ସର? ଅଯଥା କଥାକୁ ଇସ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା। ଛେନାରୁ ଚୋପା ବାହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ। এটা କେମିତି ହେଲା ଛେନାରୁ ଚୋପା କରିବା? ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିବା, ଜିରାରୁ ସେଟା କାଢିବା। ତ ଦେଖ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତୁମେ ତାର ପ୍ରପର ମିନିଂ ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ, ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆଗକୁ ରହିବ, ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯିବା। ପ୍ୟାଟର୍ନ ମିନ୍ସ ଯୋଉଗୁଡାକ ତମର ମୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ମୁତାବକ ମୁଁ ନେବି। ତାର ତ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ରହିବ ସେଇଭଳି, ପୁରା 100ରୁ 200ଟା ଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ତୁମର ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିବ ସେଇ ମୁତାବକ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ସେୟା, ପଞ୍ଚମ ସେୟା, ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବା। ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ ଯେମିତି ଆମେ ମିନିମମ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍, ମୁଁ ତ ରଖିଛି ଓଡିଆ କମ୍ପଲସରି ପେପର ପାଇଁ 10ଟା କ୍ଲାସ। 10ଟା କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ସାରି କାହାକୁ ନା ଓଡିଆ। ଓଡିଆ ସରିଯିବ ତ ତାପରେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ଓକେ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ରଖିଛି ମୁଁ ହାରାହାରି 20ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ଲାସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବି କିଛି ପଢେଇବି, ଯୋଉଟାକି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କିଛି ପଢେଇବି, କାରଣ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଆମକୁ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଓଡିଆଟା ଗ୍ରାମାର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଆଉ ଏ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ପିଡିଏଫ କୋଉଠି ପାଇବ? ଯୋଉଟାକି ତମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ରାପିଡ ଫାୟାର ହଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ଆରାମସେ ପାଇଯିବ। ଦେଖ, ଯୋଉ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ଅଛ, ତୁମେ ଦେଖିବ ତମକୁ ଆଜିର କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ ଟା ବି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖିଛ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ରେ? କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ରାପିଡ ଫାୟାର ଥିଲ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ ଲିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଡେମୋ କ୍ଲାସ ସବୁ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆଜି ହିସାବରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିବାର ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପିଲା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛି, ଇଏ ଲିଙ୍କ ଟା ଦେଇଦଉଛି। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ କ୍ଲିୟର, ନୋ ଇସ୍ୟୁ, ନୋ ଡାଉଟ। ଆଜି ତମମାନଙ୍କର ହୋମ ସାଇନ୍ସ ରେ ବି କ୍ଲାସ ରହିବ, ଜିଏସ୍ ର 2ଟା ଜିଏସ୍ ଟପିକ କ୍ଲାସ ରହିବ। ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।